존경하는 국민 여러분, To all the respected South Koreans 밤잠도 주무시지 아니하시고 spending sleepless nights 전 세계에서 유튜브를 통하여 이 자리에 와 계시는 for watching this service globally, 850만 해외 동포 to all 여러분, the 8.5 million Koreans overseas, 그리고 전국의 1,200만 성도 여러분, and all the 12 million saints of South Korea, 30만 목회자 여러분, and the 300,000 pastors of South Korea, 25만 장로님 여러분, and the 250,000 elders. 저희들은 무너진 대한민국을 다시 한번 바로 세우기 We are trying 위하여 to revive this collapsing nation, 금주 토요일 광화문 광장 12시에 and at Saturday at 12 o'clock 10만 명의 목회자 대회를 계획하고 in Gangwon, we are gathering a prayer meeting of 준비 100,000 집회를 pastors. 전국에 하고 있습니다. So we are doing this nationwide tour right now. 한국 교회는 136년 전에 이 땅에 들어와서 The 100 Korean church came about 민족을 개화시켰고 336 years ago and made the national 독립운동에 movement. 앞장섰으며 It was in the founding of this nation. 건국에 앞장섰고 It was in the forefront of the establishment of this 박정희 country. 대통령의 새마을운동에 교회가 It 앞장섰으며 was the forefront of the New Village movement. 김영삼 김대중 민주화운동에 And from the democratization, 교회가 전적으로 앞장서서 the Korean church was the forefront 이제 of this. 드디어 대한민국은 세계 10위권의 자랑스러운 나라가 되었습니다. And now it is one of the top 10 countries in the world today. 이 모든 것들은 교회가 이루어낸 And 업적입니다. this is all by the sacrifices of the Korean churches. 교회 없는 오늘날의 대한민국은 없는 것입니다. Without the church, there's no Korea. 그럼에도 불구하고 But still, 이 세상 사람들, this people in the world 특별히 today, 국가를 지도하는 지도자도 아닌 사람들이 especially those in power, 교회 알기를 우습게 they 알고 think very lowly of the Korean churches, 특별히 좌파 정치 지도자들은 especially those left 교회를 wing. 마치 범죄 집단으로 몰고 가는 They're driving as if we are criminal. 이러한 시대를 맞이했습니다. We are in this time of era. 저는 대한민국의 일개 목사로서 And for me, being one of the pastors in 결코 Korea, 그들의 범죄 행위를 용서하지 아니할 I 것입니다. cannot forgive them for what they've done. 다 망한 놈의 나라를 This collapsing nation 교회가 살려놓으니까 being rebuilt by the Korean 지금 church. 와서 미친놈 같은 놈들이 나타나서 They're saying such nonsensical things, 대통령을 하겠다 뭘 하겠다 saying that they are going to be the 개 next 발광을 president. 떨고 They're 있습니다. doing this flim-flam. 교회가 없는 대한민국은 없는 것입니다. Without the Korean church, there's no 동의하십니까? Korea. To agree to this. 동의하시면 두 손 들고 만세. 할렐루야. 그래서 저희들은 이제 이 범죄적인 흐름에 대하여 So for this, 결코 좌시하지 않을 것이며 we will not forgive them. 이제 돌아오는 대통령 선거에서 And in the upcoming presidential 어떤 election, 그 누가 대통령이 되든지 whoever becomes the next president, 교회가 만들어 놓은 the Korean 자유민주주의, nation, being 자유시장 경제, free democracy, 합리동맹, free market economy, 기독교 US 입국문, RK alliance, 이것을 거부하는 거스리는 자들은 whoever is an 가차 없이 처단할 것입니다. we will not let them live. 반대로 대한민국의 건국 정신을 사랑하고 And those who love 건국 정신에 따라서 국가를 지도한다면 those who love the 우리 founding of this 한국교회는 nation, 지금까지 해왔던 것처럼 like the Korean church, 한없이 여러분들을 섬기며 존경하며 will 따라가겠습니다. serve you and respect you and go for. 할렐루야. Amen. 특별히 지금 근래에 와서 And today, 이 대한민국의 주사파들이 the two ideologists of this 완전히 nation, 대한민국을 해체시키고 they're trying to disassemble this nation 북한의 연방제로 편입하려고 하고 있습니다. and let us go under federalism of North 이제는 Korea. 다 드러났습니다. And 다 now this is 드러났습니다. all exposed. 문재인 씨가 한 일 중에 참 아주 큰 일 하나가 있습니다. President Moon Jae-in, he did one big thing 그 전에는 저놈이 주사파인지 beforehand. 저놈이 나쁜 We 놈인지 could not know if he was a true 저것이 우리 ideologist, if he was on 대한민국 our side 편인지 or on 북한 Korea's 편인지 side or on North Korea's side. 몰라서 섞여 We did 있었는데 not know about this. 문재인 때문에 이제 명확하게 드러났습니다. But now it is all exposed by 바로 Moon 저놈이 Jae-in. 주사파고 He is the true 저놈이 ideologist. 바로 반 대한민국주의자고 He's 하는 anti-Korean. 것을 완전하게 드러낸 He 것이 exposed this. 문재인의 업적 중에 가장 큰 업적입니다. And this is one big thing that he did for this nation. 이제 저들이 스스로 And now they, 대놓고 까놓고 on their own, exposing themselves. 어쩔래 What are you going to do now? 내가 주사파야 I am the true 대한민국은 필요 ideologist. 없어. I don't need South Korea. 해체하고 I'm going to disassemble this 북한 nation 연방제로 갈 거야. and let it go under the federal 노골적으로 이제 Korea. 드러내고 까놓고 They 하는데 expose this on the surface. 이제 이들을 우리는 다 처단해야 될 것이다. Now we disassemble them.
처단하기 위해서는 일단 한국 교회부터 정돈을 새로 해야 됩니다. And now we must rebuild the Korean church 우리 for 한국 this. 교회가 건국 후 70년 동안에 This Korean church, after establishment, 또 우리가 1900년도에 들어와서 being entered into this 한없이 nation, 잘했죠. it's been doing very well so far. 미국의 선교사들이 와서 The American missionaries 중국에도 가고 일본도 갔습니다. going to China and Japan. 동남아도 갔습니다. They've also went to the Middle 그러나 한국으로 Eastern 온 nations. 선교사들이 But these 가장 missionaries, 잘해가지고 what they've done so well 불교 문화권의 불교 유교권의 문화권을 within this Buddhist Confucian 극동아시아에서 최초로 기독교 나라로 만들어 they 버렸어요. made it the Christian nation. 그 이유에 대해서는 내가 다음에 And for this 한번 reasoning, 말씀드리기로 I'll 하고, explain later on. 이렇게 한국 교회가 자랑스럽게 잘 해온 중에 And this Korean church is doing 단 so 한 well so 번에 far. 큰 실수를 하게 된 They 것입니다. made one big mistake. 그것이 1938년 And this was on 1938 평양에서 있었던 at Pyongyang. 27회 총회에서 It was on the National 신사참배를 Assembly. 결의한 They 사건입니다. kowtow. 이것이 유일한 큰 실수를 하게 This 되었습니다. is one big mistake that made 그것이 어느 정도 범죄 행위인가? Korea collapse. 일본 사람이 하는 그 신사참배를 This kowtowing of the 이것이 Japanese, 일본식 국민의례라고 하고 they thought it was the 한국 교회에 강요할 때에 they were 그날도 forced 총회 about this. 현장에서 And at the assembly that day, 일본의 순사들이 장총을 차고 all the Japanese soldiers with their 총회 안에 rifles 들어와서 벽에다가 한 바퀴 다 둘러서 있었어요. within the assembly were surrounding it 압박하기 위해서. to oppress them. 그래서 신사참배 결례를 강요했습니다. And they were pressuring into kowtow. 그때에 그 자리에 참여한 목사 장로들이 And all the elders and pastors there, 신사참배 결의에 within the kowtowing, 주기철 제명, 주기철 목사님 제명, and without 그리고 Pastor Chu, 손양원 목사님 제명, and without Pastor, 신사참배 결의 그 사건을 동양 사람들이 those who were in, 95%였습니다. 95%. there were 95% of them who were in 평신도가 kowtowing. 아니고 Not the 목사 judges, 장로들이 but the 95%. pastors and the elders. 신사참배를 그것을 결의를 했습니다. 95% of them were for 그 중에 kowtowing. 신사참배 결의문에 보면 And looking at this paper, 주기철 목사님의 제명사항에 대해서는 Pastor Chu Gi-chul, 이렇게 기록되어 있습니다. it was recorded as such. 목사 주기철은 Pastor Chu Gi-chul, 자기의 일생상의 유익을 위하여 all this lifetime for his own benefit, 안일하기 위해서 for his comfort, 양떼들을 버리고 throwing away his 감옥에 blameless, 들어가서 going into the prison, 편히 살고 있다. was living a comfortable life. 이것이 주기철을 제명한 판결문입니다. That was the paper, and it was 요즘 recorded as such. 들어보면 그 또라이들이고 미친 개자식들이죠. This is a very nonsensical. 그런데 바로 그 말에 대하여 동의하고 박수친 사람이 95명이에요. But there were 95% 95%예요. agreeing about 95%. this. 누가? 목사 장로 새끼들이 And it was all the pastors and 그 짓을 했단 말이에요. 그 짓을. that were doing such. 이것이 바로 신사참배입니다. This is kowtowing. 그 사건 하나 때문에 And because of this one big mistake, 이것도 사실 역사신학에서 and this in the Christian history, 40년 50년 전에 with 40 years 최초로 ago, 제가 발표한 이것은 논문입니다. I am the first to say this out 왜 loud. 45년 8월 15일 해방이 됐을 때 When we were freed 북한은 공산주의 손에 던지고 and found independence, why was 왜 North Korea 남한에만 자유의 with 축복을 a 줬습니까? communism, and why South 이 Korea only 사건에 blessed? 대해서 말씀을 And 드리겠습니다. about this, I'm going to say one thing. 바로 38회 총회, 27회 총회, 1938년도에 평양에 있었던 On the 30s, 그 바로 신사참배 결의한 장소가 평양이었어요. this kowtowing was happening within Pyongyang. 그리고 그것을 주도한 사람들이 다 북한 출신 And 목사들이었어요. this is all led by the North Korean pastors of the time. 반대로 그걸 반대하다가 처형당한 사람들이 전부 다 경상남도 And 목사님이었어요. those who were against this were all the pastors. 주기철, 손영원 이런 사람이었습니다. All the pastors like Chu 딱 and Pastor 갈라졌어요. Chun. 하나님은 어떤 도시에서 In God, within any city, 하나님에 대한 반역 행위를 하면 if they are to go against the word of God, 절대로 그냥 넘어가지 않습니다. God does not let them go by. 소선지서 대선지서에 보면 If you go about 두로와 시돈도 그렇고 all the prophecies 여러 도시에서 within any city, 어떤 우상 숭배나 하나님 반역 행위를 하면은 they commit idolatry. 반드시 그 도시와 국가는 하나님이 심판하게 They 돼요. are to be condemned by God. 그러면 해방 후에 And after the independence, 같은 민족이요 같은 언어요 being one nation and 같은 being one 동족으로 people, 살았는데
왜 북한은 하나님이 공산주의 손에 던져버려? Why is North Korea under communism 왜 right now? 남한에는 자유의 축복을 줬는가? Why is South Korea blessed 그 with this 이유가 왜 freedom? 그랬을까? And what is the reasoning for that? 이것은 바로 평양의 총회를 주도한 놈들이 다 북한 출신 목사들 It's because all the North Korean pastors within 그리고 반역자들이었었어. that day. 그래서 바로 북한은 거기다 던졌고 And that is why North Korea 그 became 후에 해방이 communism 되자마자 after the 다시 independence. 6.25라고 하는 큰 지극적 사건이 생겼어요. Then we had the Korean War. 이게 6.25가 왜 일어났을까? Why does this Korean War 이것은 happen? 신학적 해석이 거의 불가능했습니다. We cannot 이거 explain 역시 this. 제가 최초로 발표한 I'm 것입니다. the first to say this out loud. 이거는 바로 신사참배에 대한 범죄 행위에 대하여 And this for the 하나님의 act of the 심판으로 볼 kowtowing. 수밖에 This 없습니다. is the judgment of God. 이제는 각 신학대학 역사 교수들이 And all the theologians 제가 and 50년 전에 professors 발표한 said, 그것을 그대로 지금 적용하여 가르치고 있습니다. 5 or 50 years ago, they are 그렇습니다. teaching and teaching as such. 그거 외에는 다른 해석이 불가능합니다. Yes, that is the fact. 한국 교회가 신사참배한 그 The 사건은 Korean church kowtowing, 자랑스러운 한국 교회 앞에 all the respected churches of 목에 Korea, 피어 아주 실수한 사건 중에 하나입니다. this is the one of the biggest mistake. 그 후에 이제 한국에서 하나님이 자유의 축복을 주신 After 후에도 that, 대한민국이 일어나는 경제적 부흥도 South Korea being blessed with freedom and 어디에서 finances, 일어났는가? 주로 경상남도 부울경에서 일어났습니다. it roots from 이걸 Gyeongnam. 우연이라고 할 수 있겠습니까? This is not just a mere 그럴 수 없습니다. chance. 왜? 순교자들의 피가 거기 있었기 때문에. This is by the spirit of martyrdom 주기철, from the time. 손양원 바로 그런 By 사람. Pastor Chu and Pastor Son. 그래서 하나님이 So God, 그동안에 영남을 축복해온 것은 사실입니다. by blessing 그 후에 박정희 대통령을 통하여 of these regions and through President Park Chung-hee 영남 출신 박정희 대통령을 통하여 from Yeongnam, 대한민국이 부흥될 때에 영남 주도로 대한민국이 일어난 것이 사실입니다. for the revival of this nation, it was led by 자, Yeongnam. 그런데 제가 이 말씀 드리려고 하는 것이 아니고 But I'm not trying to say this, 지금부터 드린 말씀을 잘 들어야 됩니다. but listen to me very carefully now. 영남 사람들은 상당한 그 자존심을 가지고 있습니다. People from Yeongnam, they have great 대한민국을 pride 우리가 일으켰고 within their region 죽은 대한민국 우리가 바로 세웠다. for the independence of this 그게 nation. 어느 정도는 맞을 수가 있습니다. Yes, that might be correct, 그런데 지금 현재 또 한 사건이 돌아왔습니다. but now there's one big 신사참배보다 더 happening. 무서운 사건입니다. It's more fearful than the kowtowing. 주사파를 대하는 교회의 자세입니다. It is the Juche ideologists and the Korean church. 주사파와 신사참배 어느 게 더 큰 범죄일까요? What is the bigger mistake? The Juche ideology. 그것은요 같은 놈이다 같은 거 오히려 더 할지도 모릅니다. And it might be more extreme than Juche ideologists. 그런데 과거에 했던 그 신사참배에 대해서도 And the former Juche 해방 후에 kowtowing after 각 independence, 교단들이 all the 회개한 denominations, 것을 더러 떠밀었습니다. they were forgetting about 아니 서로 평양 신학교의 What they 전통을 have done. 인도받는다고 하는 getting all the historical elements of 통합 측 Pyongyang 장로회 신학대학 통합 측도 from the Tonghap denomination. 잘된 것은 다 자기들이 했다 그러고 It was for their own good, 신사참배는 우리가 한 게 아니다. and they say kowtowing is not our 합동 fault. 측 역시 마찬가지입니다. Also, the Hapdong denomination as well. 신사참배는 통합 측이 한 것이지 우리가 한 것이 아니라 They said 그랬어요. the kowtowing was by the Tonghap 고신 denomination, 측은 더 합니다. and especially Goshin is 고신 more extreme. 측은 통합 측, 합동 측 다 합해서 신사참배했다. They said it's not our 우리만 안 fault, 했다. but the fault of the other 이걸 가지고 denominations. 70년을 싸웠습니다. And they fought against this for 그러다가 70 years. 불과 10년 전에 10 years ago, 통합 측에서 by the Tonghap 일개 denomination, 노예에서 one of the groups 신사참배는 우리가 했다고 시인을 하고 said that they 회개 were 운동이 to 일어났으나 kowtow, 아직도 그 당시에 신사참배를 동의했거나 and by their movement, 직접적인 동의를 했거나 but still nobody 아니면 그 편에 서 있던 is in agreement 수없는 with 목사들은 this former kowtowing. 공식적으로 솔직히 이야기해서 They've never 내가 죽을 죄인입니다 하는 사람 없습니다. recognized that they 대한민국에. did this. 신사참배는 우리가 한 게 아니에요. This kowtowing is not 아, 저놈이 한 거예요. our 저놈이 한 거 fault, 이러지. but it's their fault. 사실 거기에 대해서 하지 않습니다. This is what they state. 그리고 더 웃기는 얘기는 And the funnier story is, 요즘 납도래의 젊은 목사들 중에 there are many young pastors. 자 신사참배에 대해서 다시 회개하자 Let's 그렇게 말하는 사람들이 있습니다. ask for forgiveness 당연히 회개해야지. about our kowtowing. 지금 해서 안 되죠. 과거에 이미 했어야죠. But you should have done 근데 this 웃기는 사건들은 beforehand. 그렇게 신사참배를 회개해야 된다고 하는 놈들이 But those asking for forgiveness for 그거보다가 더 kowtowing, 나쁜 짓인
there is, 주사파를 줄줄 빨고 있는 것입니다. they are going after the Juche movement. 여러분 내 말이 이해가 안 됩니까? Do you not understand what 이게 I'm 지금 saying? 한국교회의 제2의 범죄 행위의 길을 This is 가고 the 있습니다. second criminal act of the Korean churches right now. 우리가 문재인 정부가 드러나기 Like 전에는 the Moon administration, 사실 주사파가 무엇인지 beforehand we did not 이것이 know 얼마나 나쁜 짓인지 the Juche movement. 거기에 대해서 우리가 잘 몰랐어요. We did not know 그러나 how serious 문재인이가 it 딱 was. 들어나가서부터 But after Moon Jae-in 평창 동계올림픽에서 was in administration 나는 신영복 간첩을 가장 존경한다. at a speech during the Pyeongchang Olympics, 자 이렇게 말을 했습니다. 48년 8월 15일 건국을 인정할 수 없다. I cannot regard 그리고 서독의 간첩 윤희상의 묘지에 가서 founder of 참배를 this 했습니다. nation, and he was commemorating 이러한 the 반북강의를 계속하면서 too. 한없이 북한에 And 대하여는 going against the South Korean 주사파 nation 이론을 줄줄 빨고 있는데도 was 불구하고 going after the Juche movement. 한국 up to them. 교회가 침묵을 지키고 있는 것입니다. But the South Korean churches remain silent. 38년도에 그 신사참배를 동의했던 And those who are in agreement to 95%의 Kowtow 목사 are 장로들이 the 95% of the pastors there. 오늘날도 똑같은 것입니다. They're the same likewise. 오늘날도 똑같은 것입니다. Same likewise today. 저는 영적 분별력이 아주 뛰어난 사람입니다. This is, 나는 문재인이가 딱 I'm 등장하자마자 very sharp in my spiritual senses. 저놈은 간첩이라는 As soon as Moon was in administration, 그래서 I knew 내가 that he was a 강원에서 spy. 문재인이가 간첩이라고 해가지고 That is why at Gwanghwamun I proclaimed that he was a spy, 3번 감방 갔다 and 왔어요. I was in prison 3 times. 제가 감옥 간 사건에 대해서 Me being imprisoned, 한국교회 수없는 목사들이 all the Korean pastors 이렇게 저를 욕을 했습니다. condemned me saying, 왜 정강 목사가 문재인을 자꾸 건드려가지고 why are you 문재인을 통해서 한국교회를 자꾸 pointing at 탄압시키느냐. Moon 아니 문재인을 왜 자꾸 and 건드려. bringing oppression to the Korean churches? 그리고 왜 깜빵을 가느냐. Then why are you imprisoned? 이따위로 말하는 놈들이 소강석이야 대표적인 사람. And it's Pastor So who was in forefront of 야 이 this. 개자식들아 You scoundrels, 신사참배 한번 해보고도 모르냐. you being kowtowing 그렇게 못 forwardly, 깨닫냐? how did you not know 지금 about this? 대한민국은 위기의 절정에 와 있습니다. Korea is in great 그 chaos right 위기는 now, 세상 사람도 아니고 and not the world 대통령도 people 아니고 and the president, 한국 교회가 주사파에 대해서 어떻게 처리하는가. but the Korean churches 이 regarding 사건 Juche 하나에 movement. 대해서 With this one happening, 영원히 주님 재림할 때까지 before the second coming of 대한민국이 Jesus 바로 Christ, 서서 세계 제1의 선교 국가가 될 수도 있고 Korea could be the number one 아니면 leading nation, 한국교회는 다 해체되어서 or it could be disassembled, 북한의 연방제로 편입될 수도 going under 있고 federalism of North 둘 중에 Korea. 하나의 결호의 사건이 지금 우리 앞에 다가 We 있습니다. are in the fate of this right now. 경북대구에 속한 목사님들 여러분, All the pastors of Gyeongbuk and Daegu, 이 시간 여러분이 판단하십시오. at this time you should make a decision. 자, 주사파를 어떻게 하겠습니까? What should we do about this Juche ideology? 소강석처럼 Like Pastor So, 그것도 하나님이 세운 국가 질서 중에 하나니까 that he is one of the risen 우리는 pastors 계속 right 줄줄 now. 빨아야 된다. Should we suck up to 이렇게 them? 선택하는 사람이 있습니까? Is there anyone who 한번 손 decides like that? 들어보십시오. 없습니까? 그러면 지금까지 몰랐다 할지라도 And not know about this, 금방 정강훈 목사의 말을 듣고 listening to my word right now, 아하 이 주사파란 것은 신사참배보다 더 나쁜 놈들이구나. recognizing that the path of 이런 Juche 것을 확실히 ideology is far worse 깨달으시고 than kowtowing. 한국교회는 주사파 척결에 앞장서야 된다고 생각하시면 두 손 들고 만세. And South Korea should be at the forefront of 동의하십니까? speaking against the Juche ideology. 이 일을 경북 대구에서부터 일어나 주시기를 원래부터 세상 사람들은 희망이 없어요. Other worldly people, they have 뭐 no hope. 윤석열이가 되든 안철수가 되든 Whether 이재명이 되든 Yoon-seok or Ahn Cheol-soo or 어떤 Lee 사람이 Jae-myung, 대통령이 희망이 whoever 없습니다. becomes the next president, there's 결국은 no hope. 한국 교회가 그들을 감독하는 힘을 가져야 되는 거예요. 힘을 갖지 않으면 또 한 번 이명박과 박근혜 대통령 같은 일이 또 일어날 Without 것입니다. any power, we will make the former mistakes of 그래서 President 저는 Lee Myung-bak and 3년 Park Geun-hye. 전부터 강원광장에서 So starting from 3 years ago, 목숨을 내어 걸고 I gave with the spirit of 무너져가는 martyrdom, 교회와 this collapsing nation of 대한민국을 South 살려내기 Korea 위하여 and this Korean churches. 강원 집회를 진행해 왔습니다. I made this Gwanghwamun rallies 자, possible. 이제는 막판 싸움의 갈멜산의 싸움이 지금 우리 현장에 And 도착했습니다. we are the last fight of the Mount Carmel. 그래서 이번 토요일 날 So this Saturday, 1차적으로 at first, 목회자들 10만 명이 강문광장에 모여서 we are to gather 100,000 pastors 신사참배 과거에 한 것도 회개하고 and formally the kowtowing. 분명히 회개하고 Is ask for forgiveness at the 그것도 time. 뭐 비지뜨뜨하게 뭐 그렇게 하지 말고
잘못한 건 not 잘못한 just 것이고 lukewarmly, but this is our 그보다 더 fault. 무서운 것은 And more 주사파에 대해서 지금 So- 어중중한 자세를 갖는 것에 대하여 of your positions 한국교회 against 목사님들이 전체가 다 일어나서 ideologists 회개해야 될 줄 믿습니다. at this time. 회개로 끝나서는 안 되고 And this is not just all. 주사파를 완전히 척결할 수 있는 We must destroy them 모든 대책을 강구해야 될 것입니다. completely and come out with this plan. 돌아오는 3월 9일 날 And the upcoming March 9th, 대선은 이미 끝났습니다. presidential election is already over. 대통령 선거 염려하지 마십시오. Don't worry about the election. 이것은요 3년 전에 And 3 years ago, 제가 강원광장에서 within my proclamation within the 대구 Kwangan 국민대회를 Square, 할 때에 when I had the rallies, 그때의 우리나라의 판도 지형이 and this shifting field 좌파에서 우파로 돌아섰습니다. was shifted towards the left 내가 to 연설한 the 걸 right. 기억하지 못하십니까? Do you not remember my 3년 speech 전에 that 제가 day? 예언했습니다. 강화문에서 Years ago, I made a prophecy. 공개적으로 I officially made a 두고 봐라. prophecy. 앞으로 있을 대통령 선거는 The upcoming presidential election 이명박과 정동영 같은 선거가 똑같이 일어날 will 것입니다. come against the single candidacy of 그게 I명박. 530만 표 차이였습니다. There was a great marginal difference 선거 at the 해보나 time. 만다, 선거 해보나 마나. There's a great marginal difference. 그때 같은 똑같은 현상이 And this same happening 3년 후에 일어날 will 것이라고 happen 저는 일찍이 강화문에서 선포했습니다. within the upcoming election. 그대로 되었지 않습니까? And this is the same. 그러니까 3월 9일 날 선거는 끝났다고 봅니다. So I think that this election to be over right 해보나 now 마나 500만 표 차이로 with great marginal 자유우파 difference, 대통령이 이길 것입니다. a 5 million difference 근데 votes, 그것이 문제가 아니고 the right wing will win. 더 큰 문제가 But 뭐냐면 the bigger problem than that is, 한국교회가 주사파를 대하는 태도입니다. but it's the attitude towards the 이런 Jewish 상태로 ideology of 주사파를 Korean 다시 churches. 미지뜨뜨하게 이대로 간다면 Being lukewarm in this kind of attitude, 아마 다음 정부가 들어서서 within the next administration, 더 큰 비극이 일어날 가능성이 there will 있습니다. be a bigger 저는 issue. 생각하기를 I think so. 건국 후에 일어났던 비극 사건 중에서 After the establishment, 제일 먼저 영천 폭동, there was the Yeongcheon riot, 대구 폭동, Daegu riot, 구미 폭동, the Kumi riot, 그리고 대전 폭동, and the Daejeon riot, 제주도 4.3 무장 폭동, and the Jeju April 3rd 여수 incident, 반란 사건, the Yeosun riot. 그리고 근대사 일어나는 광주 사태. Within that, 많은 사람들이 착각하기를 주사파 애들이 역사를 비틀었기 때문에 the Jewish ideologists tweaking the 광주 history. 사태 하나만큼은 북한이 하지 않았다고 이렇게 말을 They 해요. think the Gwangju riot is not by the North Koreans. 그래서 그 말을 못하도록 지금 광주 특별법까지 They 만들어놨습니다. even made a law going against this. 미친 개지랄을 떠는 거죠. This is very nonsense. 이것은 역사의 방정식에 맞지 않습니다. This is not right within 건국후 history. 70년 동안에 대한민국에 일어났던 모든 무장 폭동은 After establishment, all the 100% riots happening 1000% within 만프로가 Korea, 북한이 한 겁니다. 북한. 100% of it were by the North 근데 광주 Koreans. 사태 하나만큼은 북한이 개입 안 했다. But they think the Gwangju 이게 riot 역사의 is 방정식에 not from the North 맞겠습니까? Koreans. This is not right 그리고 미국 historically. CIA가 And the American 광주 CIA 사태에 대한 정보를 30년 만에 공개했어요. gathering information, 3년 exposed 전에 this 공식으로 information. CIA가 발표했습니다. They made an official 광주 사태는 statement saying the Gwangju riot 북한을 추종하는 주사파와 were from the Juche ideology 김대중을 추종하는 세력들이 and all the followers of 일으킨 Kim Dae-jung. 사건이라고 CIA가 비밀 문서를 공식 선언을 They 했습니다. officially published this. 그럼에도 불구하고 But still, 우리나라의 모든 주사파 언론들은 other Juche ideologies 하나도 press, 보도하지 않습니다. they don't 일부 저 officially 구석의 인터넷에 들어가면 state this. 지금도 CIA의 보고서가 지금 공개되어 This is 있습니다. only exposed only on the dark web. 그러나 여러분까지도 지금 내가 하는 이 말을 But still, 처음 we 듣는 say 사람이 this. 많을 거예요. There's people to 그 know 당시에 about 미국 this right now. 정보기관이 어떤 기관입니까? Right at that time, the 광주 CIA 사태 일어날 때에 during the Gwangju 모든 사항들을 실시간 보고했습니다. were 건국 후 70년 동안에 publishing this 미국은 대사관을 중심하여 Live. 정보기관들이 한국에 들어와서 of these groups 지금까지도입니다. from America. 지금 오늘 And still 대구에서 to 우리가 this 이 day, 집회하는 거 이것까지도 And even 미국 this 정부에 다 보고가 gathering 되고 within 무서운 겁니다. Daegu. 그런데 그들이 발표한 그 The Americans 내용에 know about this, and at this 광주 사태에 publishment, 대해서 정의를 내리고 있습니다. they already make a proclamation 그 with 사람들 the Gwangju 거짓말하고 riot. 있습니다. They are not lying. 김대중 추종자와 북한 추종자들이 일으킨 All the 사건입니다. followers of Kim Dae-jung 그럼에도 우리나라 국회는 were for this movement. 주사파들이 Still, 점령했기 때문에 our government, because it's 광주 사태를 it's 비방하거나 under the hands of the Jewish 혐오하는 ideologists, 사람은 those who are 벌금을 against 내도록 this, 이런 법을 만들어 they make a 놨어요. very 개 지랄을 떨고 있는 nonsensical 겁니다. law. 그래서 이번 기회에 So at
at this chance, 대통령 선거는 이미 끝났다고 the 보고 presidential election I already 무너진 to be 대한민국을 over. 바로 세우려면 This disassembling nation, 한국 교회가 가장 먼저 일어나서 the revival of the Korean church, 수사파를 처단해야 동의하십니까? Do you agree? 동의하시면 두 손 들고 만세. 이것이 바로 핵심입니다. 핵심. This is the main point of my 이것 speech today. 외에 다른 걸 가지고 만지는 것은 변방 얘기입니다. 변방 And 얘기. this is all 순서적으로 그 나중에 해도 괜찮아요. say otherwise. 그 뒤에 사건들은 나중에 살아가면서 해도 돼요. And all the following events 지금 say 우리가 맞이한 이 주사파 later 세력들은 on, but this church 바로 ideology 우리가 right now, 처단하지 아니하면 if we don't disband them, 이것은요 너도 살고 나도 살고가 아니고 this is not for our mere 대한민국 국가가 survival, 죽어버리고 but this Korean nation 결국 would 대한민국은 연방제로 북한을 갈 수밖에 없다는 destroyed 사실을 아시고 and go under federalism of 여러분 North 우리 이 Korea. 자리에 모신 경북 대구 우리 동지 여러분 And all the pastors from 그리고 Gyeongbuk and Daegu, 동역자 여러분 and all my pastors, 제가 드리는 말씀이 너무 충격스러운 말씀으로 is this way too 들릴지 extreme? 몰라도 It might be too extreme, 지나보십시오. but look, 선지자 정강훈 목사가 하는 말이 맞는 것입니다. I am the prophet, Pastor John. 우리가 교단별로 By 또 denominations 지역별로 and by regions, 사람들이 다 성향이 다를 수밖에 없어요. we all have different characteristics 교리도 다르고 and thoughts 신학 사상도 다르고 and theology. 한 집에 사는 부부간에도 Even one couple, 같을 수 없어요. they cannot be the same in ideas. 엄마 뱃속에서 나온 쌍둥이도 Even twins, 다 개성이 다르고 they are not same in ideology. 다양한 사람들이 이 세상에 살고 있어요. There are many different people in this world 그러나 today, 하나의 사건을 모아야 될 사건은 but we must be under one happening, 주사파에 대해서는 and under, 다른 견해를 가지면 안 됩니다. we should be one, 주사파는 처단해야 be 돼요. united by being against the Jewish 한국 ideology. 교회가 일어나서 정리해야 됩니다. The Korean church will survive this. 그리하면 대한민국의 제2의 건국 현상이 일어날 So 것입니다. we will have the second founding of this nation, so on. 할렐루야. Amen. 저에 대해서도 제가 하는 일이 실수가 많죠. And for me, I make many mistakes, 아니, yes. 저도 인간인데 제가 어떻게 완전하겠습니까? I am a mere human as well. 여러분들이 바라는 대로 내가 다 못해드린 것은 사실이죠. I cannot do as your will, yes. 특별히 경상도 Especially Gyeongsang 목회자들 province, 보면 all the pastors, 다왕 they're all 여기 kings. 지금 장로님들 대표 대장들이 3명이 와 있는데 Even the elders, there are 저 3 of them 이문화 right 장로 now. 지금 아주 골 때리는 놈입니다. 보통 골 때리는 놈 아닙니다. 그 다음에 여기 권영식 장로 아이고 골 때립니다. 골 때려. 다 자기가 왕이야. 다 자기가 왕. They're all kings of themselves. 자기의 결의 안에 안 들어오면 다 원수야. If we are not under their denomination, 그러면 안 되는 거야. we must not 적은 부분에 대해서는 그렇게 해야 remain like 돼. this, yes. 이 시대적인 큰 주제에 대해서는 Areas we must be like that. 하나로 가야 되는 겁니다. But under the major issues, 그것이 we 바로 must be 대표적인 one 것이 and 뭐냐 united. 주사파 척결입니다. And it is the disbandment 주사파 of 척결은 Juche. 교단도 교리도 신학 사상도 관계없이 By denomination, it does not matter. 한국의 전체가 쓰러져서 But Korean church is being one. 주사파를 처단해야 됩니다. 나머지 적은 문제는 자동적으로 해결될 The 것입니다. minor issues will be dealt with 그런데 주사파가 뭐냐고 later on. 물어보면 But if you ask me who the Juche ideologists are, 그 김일성을 따라간 놈들 people 아닙니까? ask them they are the supporters of Kim Il-sung. 몰라요. They only know about this. 그래서 저는 오늘 이 시간에 But at this time, 제가 설명하는 시간을 my explanation 아주 right 새롭게 now, 하여 reviewing this, 주사파의 대장이 여기 하나 참석하고 있습니다. there's one leader in Juche 네, 이분 ideologists right 교수님을 now. 모시고 This professor 질문을 받아가면서 giving Q&As 토크로 by talk. 주사파 정체에 대해서 완전하게 다 까발릴 수 I will 있도록 expose about the Juche 한번 ideology. 이동욱 교수님을 모시고 자, 우리 이동욱 교수님은 연세대학교 신학대학을 나왔습니다. 가운데로 오십시오. 메인 강사입니다. 메인 강사. 이 이동욱 교수가 이놈이 바로 주사파의 왕입니다. 연세대학을 다닐 때에 지금 주사파 대장의 임종석, 우상호 이 사람들을 가르친 시하의 언더 조직의 대왕이었습니다. 그래서 내가 오늘 막 하는 겁니다. 왜? 오늘 이 세상이 된 것은 이놈 때문에 된 겁니다. 죄송합니다. 자, 더 한번 해봤습니다. 연세대학 나오셨죠? 예. 그 과목은 뭘 공부했습니까? 전 신학 1학년 1학기밖에는 공부 안 했습니다. 1학년 1학기? 예. 아, 난 4학년 졸업한 줄 알았어. 졸업은 했습니다. 졸업은 했는데. 근데 저는 이제 나머지는 전부 주체사상하고 혁명론 공부했죠. 아니, 그러면 연세대학교에 신학과에 들어간 학생이 예. 왜 주사파 대장이 됐습니까?
저는 당시에는 어쨌든 그 뭔가 그 억압된 사람들을 도와야겠다고 했는데 그때 연세대학교 들어가니까 이 공산주의 사상을 접했습니다. 그리고 거기에 공산주의 해방 사상이 바로 이 예수님의 사상이라고 그 선배들이 그렇게 가르치더라고요. 누구한테 그걸 전수받은 그 우리 그 신학과 선배들이요. 선배들이? 예. 그리고 뭐라고 꼬셨어요? 그러니까 그 예수님이 결국은 그 해방자 예수로 민중의 해방자 예수로 오셨다. 그래서 해방의 가장 중요한 것은 결국은 계급혁명이다. 그러니까 이제 누가복음 4장 18절 예. 포로된 자에게 자유를 예. 눈먼 자를 보게 하고 예. 그 예수님이 오신 메시아 선포식을 예. 이걸 좌경신학으로 해석하는 거죠. 그렇죠. 그리고 예. 당시 그 성서 고고학을 했던 분이 히브리라는 말이 아비로, 근데 제가 고세인 총장이 배웠는데 아비로라고 해서 당시에 민중들이었다, 고대 근동에. 그렇지. 결국 그 히브리 신앙도 결국 민중 신앙이고 민중을 해방시키는 그 말로 이 세상에 가장 위대한 사상이다, 신앙이다, 그렇게 저는. 그러니까 이제 더 쉽게 말하면 예수가 이 땅에 온 것은 예. 사람을 영적으로 구원시키려고 온 것이 아니고 예, 그건 거짓말이고요. 그렇지 억압받는 민중을 예. 사회로부터 자유를 주기 위해서 예수가 왔다. 예, 계급 경제, 정치적 경제를 해방시키는 게. 그것이 이제 해방신학의 첫 단추지 예. 사실은. 그러면 해방신학의 첫 단추에 거기 주사파가 또 왜 붙습니까? 근데 이제 제일 처음에 그렇게 가다가 조금 더 지나면 뭐로 가냐면은 밑으로 조용히 부릅니다. 그래서. 밑에 불러서 우리가 정말 가장 중요한 사상을 학습해 보자 그럽니다. 선배들이. 네. 그래서 이제 거기에 따라가면 거기서 그때 바로 뭘 내놓냐면 공산주의 사상을 내놓습니다. 그러면은 주사파 있죠. 예. 주사파를 간결하게. 예. 나도 이제 교수님한테 많이 배웠잖아. 내가 배워가지고 이제 아는데 주사파는 가장 쉽게 이론적으로 설명하면 복잡하니까. 왜냐하면 여기 계신 목사님들도 사실 자기 교회 가서 주사파 설명을 못해요. 내가 부흥회를 50년 했습니다. 했는데 어느 저 광명 지역에 가서 부흥회를 하는데 목사님이 입맛을 다시는 거야. 에휴, 이놈의 세상. 아니, 본교회 목사님이, 그 목사님 왜 그러십니까? 했더니, 자기 자녀가 2명인데, 교회하고 붙은 사택에 살면서 부흥에 참석 안 한다는 거야. 본교회 목사님 자식들이, 하나는 한양대학 다니고, 그래서 왜 참석 안 해야 하니까, 저 새끼들이 대학에 가서 주사파에 빠졌다는 거야. 그래가지고 주일날 교회도 안 나온대요. 목사 딸하고 아들이. 그러면서 목사님이 이런 거예요. 완전히 그냥 세상 살고 싶지 않다는 거예요. 그러면 걔들 붙잡고 대가리를 때리든지 머리를 다 잡아 뜯든지 정광 목사님처럼 하지요 그랬더니 그랬다는 내가 맞아 죽습니다. 그러면서 한탄하는 걸 들어봤어요. 그래서 내가 그랬어요. 그럼 걔들 이론적으로 좀 잘 가르치려니까 나는 주사파가 뭔지 모릅니다 그래. 목사가 모르니까 자기 친자식에 대해서도 설명을 못하는 거예요. 이런 분들이 여기에 절반이 있을 겁니다. 주사파가 뭐냐고 실제로 보면 나쁜 놈들, 김일성 따라가는 놈들, 이 정도로 말하지 실제적으로 주사파가 뭔지 제가 정의를 하겠습니다. 네, 이동호 교수한테 배웠습니다. 주사파라는 것은 가장 간결하게 설명하는 이거예요. 총체적으로 설명하려면 일주일 공부를 해야 돼요. 그냥 한마디로 뭐냐, 인간에게는 인간에게는 2가지의 생명이 있다. 첫째는 육체적 생명. 여러분이 지금 육체적 생명, 밥 먹고 숨 쉬고 하는 육체적 생명, 이것은 부모님이 준 거라는 거예요. 그건 맞죠? 항상 빨갱이 주사파 요놈들은 첫 번째 말은 맞는 말을 해요. 맞잖아요. 우리 육체적 생명 부모님으로부터 온 거 맞죠? 물론 그 앞에는 하나님으로부터 왔지만 거기까지는 말을 할 수도 없고, 당장 부모님이 나를 낳아서 태어났으니까. 또 한 가지 인간에게 생명이 있다. 뭐냐? 정신적 생명, 생각하는 생명. 이 생명은 누가 주느냐? 수령님으로부터 왔다는 거예요. 이것이 주사파입니다. 이것이. 그러니까 인간은 육체 플러스 영혼인데, 영혼은 주성님이 주고 육체는 부모님이 줬으면, 사실 육체라고 하는 것은 죽으면 흙인데 아무것도 아닌데, 실제는 인간의 생명은 주성님으로부터 왔다고 하는 것이, 이것이 바로 주사파입니다. 가장 간결하게 말하면 그렇습니다. 이것이 주사파 이론의 어디에 나온 내용입니다. 예, 수령론에 나옵니다. 수령론. 예, 주체사상 총서 8권짜리가 있는데 그 중에 수령론에 나오는 겁니다. 그래서 목사님 얘기처럼
정신적 이걸 뭐라고 이야기하면 사회 정치적 생명은 영생한다 그럽니다. 하, 육체적 생명은 그 60년, 100년에 죽지만 사회 정치적 생명은 영생하는데 그 영생하는 생명은 수령이 준다고 이야기하고 있습니다. 그리고 그렇기 때문에 영생하는 생명을 수령이 주기 때문에 여러분 과거에 대구에서 대구 유니버시아드 왔을 때 북한에서 온 응원단들이 김정일의 사진이 걸려있는 현수막을 보고 뛰어가서 그것을 떼내서 그것을 그 사진을 그대로 가슴에 품고 가는 장면을 여러분 보신 적 있어요? 거기가 바로 대구였죠. 예, 대구입니다. 대구에서 그런 일. 그래서 영원한 생명을 주신 수령이기 때문에 수령을 위해서 목숨보다도 소중하다고 생각하고 집에 불이 나면 자식보다도 수령의 초상화를 먼저 구하러 들어갑니다. 그것이 수령론입니다. 자, 그러면 이제 그 수령론인데, 그러면 여기서 한 가지 또 짚고 넘어야 될 것이, 지금 우리 젊은 대학생들, 청년들, 지금 사실 20대 애들은 주사파 별로 모른다 그래요. 예, 걔들은 햄버거만 있으면 된다 그래요. 주사파하고 계절에는 필요 없다 그래요. 햄버거만 주면 된다 그래요. 40대, 한참 정교조 교육받은 40대, 이런 사람들이, 그 사람들이 솔직히 주사파에 대한 정통 이론을 안다고 생각합니까? 모르죠? 잘 모릅니다. 모르죠. 예. 모른다고요. 모르고 그들이 오히려 주사파에 대한 알맹이는 실제로는 덮어놓고 이 대한민국에 예를 들어서 일어나는 사회 현상 중에 조금 불합리한 거, 예를 들어서 빈부격차, 또 가진 자와 없는 자, 이걸 가지고 가서 찌르면서 그걸 가지고 주사파를 거기다 입히는데, 그러니까 지금 주사파를 쫓아가는 핵심 사람들도 주사파 이론을 정확히 모른다는 거죠. 모르면서 이 발광을 떤다는 거죠. 이것이 지금 우리나라 40대의 문제인 것입니다. 누가 해결해야 되느냐? 한국교회가 해결해야 됩니다. 한국교회 목사님들이 해결해야 됩니다. 그러기 위해서는 정확하게 주사파가 뭔지를 목회자들부터 이해가 돼야 됩니다. 그러면 더 앞에 근본부터 한번 얘기해 보면, 지금 우리나라 전 세계 인류 역사에 그 철학 사상이 고대 헬라의 철학도 있고 하다가 고대 철학도 있고, 그 다음에 중세 교부 철학도 있고, 근데 이 세계적 사상 흐름에 대해서 좌파, 공산주의, 사회주의가 일어난 것이 해겔 철학의 타락으로부터 일어난 것이죠. 그렇습니다. 잘 들어두세요. 해겔 철학 타락으로부터 일어난 겁니다. 이것이 결국은 이제 앙겔스로 간 거죠. 이런데 교수님 도사잖아요, 앙겔스. 바로 교수님의 조상 아닙니까? 예, 막스 엥겔스가 저희 조상. 그렇죠. 예, 그 다음에 이제 칼막스로 갔죠. 예, 예. 그러면 앙겔스와 칼막스 공산주의 이론에 기초한 것은, 그건 한마디로 말하면 어떤 이론입니까? 공산주의 이론은 사실은 인본주의입니다. 우리 인간의 힘으로 천국을 건설하겠다는 겁니다. 공산의 세계, 그것을 건설하겠다는 거거든요. 그러니까 아무나 누구나 능력껏 일하고 필요한 만큼 보상받는 것이 천국이니까. 그것에 대한 시작이 해겔로부터 시작돼요. 그렇죠. 예. 그 전에는 이 세상의 모든 이 역사의 주도권은 눈에는 보이지 않아도 인간이 아닌 어떤 보이지 않는 힘, 신, 하나님, 예, 예. 하나님에 의해서 돌아가는데, 해겔 때 와서는 뭐냐? 인간의 역사의 추진력 동력이 사람이 중심이다. 그렇죠. 그래서 문재인이가 뭐라 합니까? 사람이 주인이다. 사람이 먼저다. 주인이다. 사람이 먼저다. 그거는 우리 맥다니엘을 데려와야. 주체사상에 나와 있는 표현입니다. 사람이 먼저다는 게. 그렇죠. 예, 주체사상이 사람 중심의 세계관이고 사람이 주인이라는 사상이라고 이미 딱 거기에 나와 있습니다. 그러니까 이제 북한 헌법도 결국 그렇게 돼 있는 거예요. 그렇게 돼 있습니다. 이제 잠시 후에 헌법의 1인자 김학성 교수님이 나와서 북한 헌법 주사파와 한국 대한민국 헌법이 어떤 차이가 있는지를 설명을 해 주실 것인데, 이런 것을 우리가 공부를 해야 돼요. 정강훈 목사라고 공부 안 하고 이렇게 내가 알겠습니까? 나는요, 관심 있는 분야는 목숨 걸고 공부해요. 그러니까 내 속에서 분노가 일어나는 거야. 왜? 나쁜 놈들에 대해서는 용서할 수 없는 거예요. 내가 알고 있기 때문에. 그래서 이제 그것이 결국은 우리나라의 주사파로 들어섰는데, 예. 주사파가 형성되는 이 해방 후에 1945년 8월 15일 해방 후에 남한은 자유민주주의를 선택했고 북한은 이제 공산주의를 선택했잖아요. 그리고 남한은 이제 또 4대 건국 정신을 이승만을 선택했고 북한은 김일성을 선택했잖아요. 그 김일성이가 북한을 주사파 세상을 만들기 위해서 그들도 과정을 겪었지 않습니까? 과정을 겪었는데 주제가 뭐냐 하면
모든 인간은 평등하게 살 권리가 있다 이거죠. 예, 예. 그리고 가장 평등하게 사는 직종이 뭐냐? 농민과 노동자. 그렇죠. 이게 가장 평등하다 이거 아닙니까? 예. 무상계급이라고 합니다. 그렇죠. 무상계급. 그러니까 똑같이 이제는 잘 살아야 된다. 그걸로 이제 북한 사람들을 설득을 한 것이죠. 예, 예. 그러나 사실 이제 공산주의가 실패했다는 것은 70년 만에 전 세계가 다 부도가 났는데 인간이 이 땅에 태어날 때 똑같은 평등으로 모든 세상이 평등한 세상이 될 수 있나요? 어떠나요? 없습니다. 일단 남자 여자가 태어날 때부터 우리 저 교수님도 고추 달고 태어났고 예, 사모님은 고추 없잖아요. 예, 그렇습니다. 근데 어떻게 성평등이 이루어집니까? 어떻게? 그러니까 지금 우리나라에 이 또 새롭게 각색된 공산주의 이론 평등, 동성애 이슬람, 예? 차별금지. 차별금지 무서운 거거든요. 그렇습니다. 어떻게 차별이 없는 세상이 이루어질 수 있냐는 거예요. 태어날 때부터 나는 남자고 너는 여자인데 그런데 차별을 금지시킨다. 이게 말이 되겠습니까? 지금 현재 그 이론은 사실은 그 공산주의의 그 계급혁명을 가기 위해서는 가족제도를 해체해야 한다고 생각합니다. 가족제도를 해체하려면 결국 남녀의 그러니까 그 서로 역할들을 분쇄해야 된다고 가족을 없애야 된다고 생각합니다. 그래서 이미 공산당 이론에 이미 나와 있는 이론입니다. 그것은 가족을 해체하려면 결국은 성평등하고 프리섹스하고 해야 됩니다. 그래서 그거 68년도에 나와 있던 그 68혁명이 바로 그 이야기거든요. 맞아요. 프리섹스 이것들이. 그러니까 결국은 성해방 이것이 결국은 가족을 해방하고 가족을 해방해야 결국 사유재산이 없어진다고 막스가 봤거든요. 엥겔스가 봤거든요. 바로 그 이론에 나온 거기 때문에 오늘은 지금 공산주의는 항상 자신의 목적을 숨깁니다. 뒤에 있습니다. 가장 목적은. 그리고 앞에는 다른 걸 내세웁니다. 그렇지. 그러나 그 뒤로 들어가면 자기 목적이 나오는데 지금 현재 예를 들면 성평등 이것도 결국은 사유재산을 해방하려면 가족제도를 없애야 되기 때문에 가족을 없애려면 그러니까 부부간의 관계를 없애고 이걸 없애야 되잖아요. 그렇기 때문에 만든 게 성평등이라는 그런 이론입니다. 개천 이제 시발자인 그 앙겔스가 원래 앙겔스는 아버지가 중소기업을 하는 기업인 아니었습니까? 굉장히 부자였습니다. 부자였었죠. 그런데 그 아들이 이게 복에 겨워서 그런지 하루는 아버지가 일하는 직장을 갔더니 세상에 모든 인간들이 자기 아버지 하나한테 붙잡혀서 99%가 자기 아버지 하나를 먹여 살리려고 노동자들이 일을 한다는 거죠. 이래서 앙겔스가 지 아버지의 하는 일이 잘못됐다는 거죠. 어떻게 이 세상이 1% 내지 3%, 예, 지금 뭐 저쪽에 있는 심상정 이런 사람들은 3%라고 봅니다만은 3%를 먹여 살리기 위해서 97%가 희생을 해야 하느냐. 이게 출발 아닙니까? 예, 그렇습니다. 그러나 그 앙겔스는 자기 아버지를 오해한 것이죠. 왜? 아버지는 일도 안 하고 그냥 공장에 한번 쓱 가서 구경하고 가서 일을 하는데 나중에 수입 중에서 지가 다 가져가고 노동자들은 나눠주고 이거는 진짜 이거는 부르주아하고 나쁜 놈이다 했는데 사실 노동력을 계산할 때에 육체적 노동만 생각한 거죠. 자기 아버지는 그 일꾼들을 쓰기 위해서 집에 와서도 방장도 하지 않고 정신적 노동한다는 그 가치는 생각 안 하는 거 아닙니까? 그래서 육체적 노동만 가지고 평등하게 만들어야 된다. 그래서 공산주의 이론을 막스하고 완성을 해서 제일 먼저 사실 공산화 시키려고 하는 표적지가 영국이었어요. 영국을 가서 공산화를 시키려고 뒤집었는데 영국은 복음의 벨트에 걸려가지고 안 되는 거예요. 아무리 찔러도. 요한 레슬레이의 복음운동이 나타나가지고 영국 사회를 착 해나기 때문에 그래서 이 복음과 공산주의가 만나게 되면 이 공산주의는 침몰하게 되거든요. 그래서 우리 대한민국도 사회주의, 공산주의가 이렇게 들고 일하는 것은 복음이 약해져서 그래요. 맞습니다. 복음이 붕대고 복음이 일어나면 공산주의는 퇴치되게 돼 있거든요. 안 돼서 다시 보따리를 싸가지고 슬라브족으로 갔지 않습니까? 자, 갔습니다. 러시아에 가서 이 앙겔스, 칼막스 이 공산주의 세력이 제일 먼저 간 것이 영국의 러시아의 성공회. 러시아도 캐톨릭 국가의 기독교 나라니까 가서 미사 드린 데를 갔다면 미사 가보니까 어떻게 미사를 하나 보냐. 왜? 교회가 건전하고 교회가 살아있으면 안 되니까 봤더니 성찬식을 하는데 성찬을 주는 도포를 입은 분병하는 사람, 성찬을 받는 그 성도가 서로 눈싸움을 하는데 죽일 듯이 쳐다보고 있는 거예요. 그 예배 마치고 나서 불렀죠.
자네는 왜 가장 거룩한 주님의 몸을 받으면서 왜 그 사람을 정의의 눈으로 쳐다보고 보느냐? 그 이유를 알고 싶으면 내일 월요일부터 내가 일하는 목화밭 농장으로 오라고. 그래 갔습니다. 가서 봤더니 그날 도포를 입고, 장로님들 잘 들으세요. 도포를 입고 떡을 나눠주는 사람이 장로야. 그런데 이 사람은 집에 들어오면 지주야, 지주. 그리고 떡을 받는 사람은 그 집에서 일하는 종이야. 그러니까 이 장로님이, 이 지주가 채찍을 가지고 때리는데 월요일부터 피가 번쩍번쩍 서는 거야. 이것을 옆에서 가만히 보고 있다가 일이 끝난 뒤에 불렀어요. 그랬더니 이 노동자가 하는 말이, 봤지? 내가 왜 주일날 교회에 가서 떡 주는 저 새끼를 왜 살인자라고 왜 쳐다봤는지 알지? 저놈은 월요일부터 토요일까지는 악마야, 주일날은 천사야. 이게 장로입니다, 장로. 교회 타락이죠. 그것을 보고 나서 교사 23명을 구해서 이 러시아를 엎어야겠다 해서 공산주의 운동을 일으켜가지고 그 러시아 전체가 다 공산주의로 뒤엎어져 버리고, 낫과 곡괭이를 가져오는데 지주의 목을 치자 하니까 일시에 러시아가 엎어진 거 아닙니까? 그 영국은 막아냈는데 왜 러시아가 넘어졌느냐? 교회 때문에. 교회 때문에. 그래서 존경하는 우리 목회자 여러분, 이 모든 출발은 교회입니다. 교회가 바로 서면 주사파도 공산주의도 다 물러가게 되어 있습니다. 동의하십니까? 그래서 우리 한국교회 목사들이 다시 한번 일어나서 우리가 또 한 번 대한민국을 바로 세우고 한국교회를 바로 세워야 될 줄 믿습니다. 그래서 이것이 이제 결국은 이제 유럽 구라파를 불태우고 내려왔는데, 그러니까 헝가리, 또 오스트리아, 무슨 폴란드, 그냥 소련의 공산주의 물결이 내려오는데, 내려오다가 딱 멈춘 지역이 덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 개신교의 복음의 벨트. 복음의 벨트를 딱 만나니까 공산주의 불길이 딱 멈췄죠. 이것을 본 사람이 바로 그람시라고 하는 이탈리아의 안토니오 그람시. 이놈이 깜빵에서, 야, 공산주의가 가장 위대한데 이것이 왜 가다가 왜 불길이 멈췄을까? 덴마크, 스웨덴, 노르웨이에 딱 막힌 거야. 보니까 건전한 교리, 개신교의 복음, 개신교의 복음만 만나면 공산주의는 힘을 못 쓴다. 그래서 먼저 교회를 파괴해야 되겠다. 교회를 파괴하지 않고는 공산주의 혁명을 세계에 완성할 수 없다. 근데 교회는 공산주의라 그러면 싫어하니까 이것을 옷을 갈아입기 위해서 동성애 이슬람 차별금지라고 하는 것으로 옷을 갈아입어서, 그것을 진지전이라 표현해요. 진지전. 문화혁명을 시도했어요. 그렇죠. 전공 과목이죠. 예. 근데 결국은 그래서 덴마크, 스웨덴, 노르웨이 복음의 벨트가 공산주의를 막아냈는데, 안토니오 그람시가 조작해서 만들어 놓은 신막시즘, 동성애 이슬람 차별금지 앞에는 처절하게 무너졌어요. 그러니까 성혁명 이런 것에 무너졌어요. 이것이 결국 불란서 68혁명의 주죠. 68혁명입니다. 이것이 바로 미국으로 건너가서 히피와 섹스가 됐어요. 프리섹스. 그래서 전 세계가 지금 다 무너졌다고 보는 겁니다. 복음이 왜 위기가 왔느냐? 전 세계적으로 왜 위기가 왔느냐? 복음이 위기가 온 것은 교회 타락입니다. 교회 타락. 자, 또 한쪽으로 동쪽으로 왔습니다. 러시아 볼셰비키 혁명이 중국 먹었죠. 그죠? 그 다음에 몽골 먹었죠. 동남아 일본 먹었죠. 그리고 이게 북한으로 들어올 때 이것이 또 옷을 어떻게 갈아입느냐? 주사파의 옷을 갈아입었죠. 그게 그건데. 그러니까 저쪽으로는 신막신임으로 갈아입고, 한국으로 온 거, 북한으로 온 것은 주사파의 옷을 갈아입었어요. 대한민국이 공산주의는 막아내는데 나만이 그것이 그건데, 주사파의 옷을 갈아입고 남조선에 와서 세균을 뿌려대니까 이동호 교수님부터 무너졌잖아요. 주사파한테. 그래서 이동호 교수님이 가르쳐가지고 대한민국이 이렇게 험하게 됐는데, 인종석, 우상호 어떻게 가르쳤나요? 임종석은 제가 전대협의 연대사업국장이었는데 항상 전대협은 밑에 사실 전대협 의장을 그 이듬해 4월에 뽑지만 그 전에 이미 11월에 선발합니다. 지하에서요. 지하에서 선발해서 의장을 미리, 그러니까 각 주사파 중에서 가장 활동력이 좋은 팀 여러 명 뽑아서 그 중에 한 명을 고릅니다. 그리고 거기에 의장 교육팀이라는 걸 만듭니다.
그래서 거기에서는 주체사상 가르치고 혁명론 가르치고 그다음에 통일전선 이론들을 가르치는데 저는 이제 당시 연대사업국장이니까 의장 그 교육팀에 들어가서 제가 주 전공인 그러니까 그 연대사업 그러니까 통일전선론을 가르쳤습니다. 근데 지들이 가르치든지 말든지 뭐 북한은 주사파를 하든지 말든지 왜 남한으로 내려와가지고 교회를 왜 해체시키려고 그래요? 그 사람들이. 왜냐하면 교회가 가장 큰 적이기 때문입니다. 교회가 왜 저기예요? 그 공산주의 이론에는 그 교회에 빠지면 예를 들면 지금 계급적인 자각을 해야 된다고 그러거든요. 뭐냐면 그 노동자 농민들이 자신이 핍박받고 있고 억압받고 있다는 것을 사실을 깨달아야 되는데 그것을 잊게 만든다는 거예요. 기독교 신앙이. 그래서 그것을 기독교 신앙을 걷어내야 이 사람들이 계급적 적에 대한 그 밑에서 올라오는 증오심을 갖고 적개심을 가지고 혁명에 나서게 된다. 그러면은 결국은 교회를 없애야만이 그들에게 그러니까 그 공산주의 입장에서는 혁명이 성공할 수 있다는 겁니다. 그러니까 문재인 정부가 사실 5년 동안 한 짓은 그렇죠. 교회 탄압밖에 한 짓이 교회 탄압했죠. 정광훈 깜빵 보내고. 그러니까 문재인 정부는 누가 적인지를 분명히 알고 있었습니다. 왜냐하면 지금 그 문재인 정부는 그 주체 혁명 이론에 따르면은 지금 현재 민주연립, 그러니까 민중주도의 민주연립정부인데 그 기능이 뭐냐면 하나는 파쇼 체제 해체거든요. 파쇼 체제라는 건 보수 정치 세력을 없애는 겁니다. 그렇지. 아시지만 그 없애는 중에서 그 지금 현재 전직 대통령 2명 포함해서 500명, 150명 정도 보수 관료들이 다 감옥 갔지 않습니까? 그리고 지금 가장 중요한 건 정광훈 목사님을 비롯한 광화문 특히 공산주의에 반대하는 그냥 전부 기독교인을 다 반대하는 거 아닙니다. 공산주의에 반대하는 기독교는 적이기 때문에 그 적을 위해서 그 적을 없애기 위해서 목사님을 3번 감옥에 보낸 거예요. 그런데 이러한 것들을 당하면서 한국 교회가 왜 극렬하게 저항을 안 하고 그냥 다 머리를 숙이고 왜 가만히 있을까요? 분리전술을 하기 때문입니다. 분리전술. 왜냐하면 지금 그 교회를 2개로 나누는 겁니다. 그러니까 정광훈 목사님을 극으로 몰고 그거는 모르고. 예, 그 다음에 나머지는 그 아주 평범하고 상식적인 기독교인으로 몰아서 상식적인 기독교인이란 공산주의까지 포함해야 그래야 상식적인 거고 그 다음에 오로지 신앙, 신본주의, 공산주의 우리는 절대 용납 못한다라는 사람들을 극으로 모는 겁니다. 그게 프레임 전쟁이거든요. 그렇게 몰면 기독교인이 둘로 나뉘게 됩니다. 그래서 예를 들면 그 앞에 지금 자기가 저항하는 세력을 극단주의 세력으로 몰고 그것을 공격하게 되면 다른 목사님들이 공격을 보니까 겁을 먹거든요. 그걸 먹지. 예. 정강훈 깜빵 가는 거 보고 겁내는 거. 예. 제가 과거에 주사파 있을 때 했던 짓과 똑같습니다. 저는 당시 88년도에 그 양동환 선생이 우익은 죽었는가에서 그 논설에서 우리 주사파의 실체를 정확하게 폭로했습니다. 그래야 제가 주사파일 때 그 주사파 전체 조직원을 동원해서 양동환 선생을 그 해코지를 했거든요. 그때는 양동환 교수가 당했군요. 당했죠. 그래서 양동환 혼자 당하니까 나머지 그 주사파의 세력을 아는 사람들이 아무 말도 못하고 아무 말도 못. 전부 다 지하로 숨었습니다. 그러면 자 침묵하는 것도 나쁜 거지만은 한국교회 목사들 중에 소강석 같은 놈 주사파를 줄줄 빠는 사람들이 있거든요. 목회자들 중에 어떻게 생각하십니까? 우선 지금 가장 중요한 건 그동안은 저희 그 전대협 있을 때 주사파들이 신학교 작업을 했습니다. 그래서 각 신학교에 주체 사상을 신봉하는 사람들을 신학교에 보냈고 신학교에 있는 사람들을 따로 불러 모아서 주체 사상을 공부시켰습니다. 그들이 목사가 됐고 주요 기관에 목회는 잘 못하고 기관에 갔고요. 그 다음에 그들이 일단 분위기를 만듭니다. 그러니까 예를 들면 주체 사상도 민족을 해방하고 국민들이 잘 살자는 건데 그게 뭐가 나쁘냐. 그러니까 수정과 이런 거 다 빼버리고 앞에 뭐 예를 들면 미국으로부터 우리가 좀 그 독립하자는데 그게 뭐가 나쁘냐는 식으로 말을 퍼뜨리고 그러면 그 내용을 모르는 목사님들은 그들의 선전선동에 넘어가는 겁니다. 그러니까 공산주의자들은 항상 저희 주사파들은 항상 핵심들은 주체사상의 혁명론 수령론을 알고 있지만 2단계, 3단계에 넘어가면 절대로 그 내용을 공개하지 않습니다. 지금 보수 중에 보수라고 하는 이 합동측 사단금 총신 예. 또 그 용인에 있는 예. 합동측 신학교 총신 말이에요. 예. 그 다음에 고신 예. 대에서 일부 교수들이 절대로 주사파는 안 돼. 그 다음에 또 동성애 이슬람 차별을 안 된다고 애들한테 가르쳤다가 교수에서 잘렸지 않습니까? 예. 어찌하여 이래서 세상 다 됐다는 거예요.
총회신학대학에서 교수 중에 정강훈 목사같이 조금이라도 살아있는 사람이 신학교는 절대로 동성애하면 안 돼, 절대로 주사파하면 안 되었다고 애들한테 가르쳤다고 이사회로부터 제명당했잖아요. 교육부에서 제명하라 그래가지고. 이런 것에 대해서도 왜 이 합동측 목사들이 그런 것을 보면서도 남의 일처럼 가만히 지켜보고 있는 거예요. 나하고는 관계가 없다 하는 거예요. 왜 그럴까요? 도대체? 그 주사파들이 갖고 있는 교회 파괴 전략 전술을 모르기 때문입니다. 사실은 그동안 대형 교회에 대한 끊임없이 폭로 공격을 해서 대형 교회 많은 목사님들이 곤욕을 당했지 않습니까? 목사님뿐만 아니라 목사님 전에요. 그러니까 그 노무현 그 정부 때, 그리고 그 정부 때 뭐 지속적으로 교회가 싸웠지 않습니까? 광화문에서 목사님을 비롯해서. 그렇죠. 그때 목사님도 많이 당했지만 또 대형 교회도 당했거든요. 그 패턴이 똑같습니다. 박근혜 탄핵 패턴과요. 우선 맨 처음에 그 기독교에 침투한, 기독교 신문에 언론에 침투한 주사파들이 먼저 대형교회 목사님들 몇 가지 흠들을 잡아서 언론에 퍼뜨립니다. 그리고 그 교회에 침투한 교인들이 그것을 확대시킵니다. 그리고 언론이 다시 받고요. 그러면서 그 목사님에 대한 그 비판열을 불러일으키고 결국은 나중에 일반 잘 모르는 신도들을 동원해서 목사님을 퇴출시키거나 그 교회 분쟁을 일으키지 않습니까? 제일 세게 대표적으로 처음 당한 사람이 김홍도 목사님. 예, 그러니까요. 예, 깜빵 나처럼 3번 가. 목사님, 그게 무슨 일이냐면 그 노무현 정부 때 광화문 시청 앞 광장이 나오면서부터 그 작업이 본격화되기 시작했습니다. 사실이에요. 예. 그러니까 그게 왜냐하면 그 전에 이미 침투됐던 주사파 세력들이, 교회 세력들이 그런 대형 교회, 그리고 지금 싸우는 목사님을 건드리기 시작한 겁니다. 그리고 그게 성공하니까 교회에 있는 목사님들 말 잘못했다가는 감옥 가거나 걔 망신당하거나 그런 위험들이 직면하니까 전부 입 닫고 있는 겁니다. 북한에서 우리나라 국정원 같은 데서 근무했던 높은 사람들이 예. 요즘 탈북해서 한국에 왔지 않습니까? 예. 그래서 저도 개인적으로 만나봤는데 북한의 그 정보기관 안에는 한국의 대형교회 부서, 대형교회를 해체시키는 부서가 따로 있다 그래요. 그럼요. 집요하게. 그래 이제는 간첩도 필요 없어요. 왜 남한에 있는 사람들이 간첩이 너무 많으니까. 이미 많이 들어가 있어요. 이래서 한국 교회를 못 살게 하고 특별히 대형교회 목사님들의 조그만한 실수 가지고 공격을 하니까 이제는 대형교회 우리 세대 목사님들이 이어받은 목사님들은 안 당하려고 이제는 주사파 쪽에 줄을 선단 말이에요. 예? 안 당하려고. 이런 사태에 대해서 어떻게 생각하십니까? 지금 제가 보기에는 대한민국에서 유일하게 아직 주체 사상에 완전히 점령당하지 않은 곳이 교회입니다. 교회 하나밖에 없어요. 그리고 이 광화문 애국 세력의 80%가 교회거든요. 만일 제가 지금 주사파 혁명가라면 교회만 무너뜨리면 대한민국은 결국 공산화됩니다. 그러면 교회를 무너뜨리는 가장 좋은 방법은 교회를 분리시키는 겁니다. 주체 사상 주사파들과 우호적인 사람들은 놔두고 싸우는 사람들을 공격하면 사람들이 거기서 겁을 먹고 안 나오거든요. 자, 그 전략이 지금 먹히고 있는 겁니다. 마지막 얘기를 하겠습니다. 뭐 더불어민주당이나 주사파 세력들에 대해서는 문재인 저놈에 대해서는 할 말도 더 이상 할 필요도 없고 그동안에 대한민국 70년을 이끌어온 이동우 교수님도 거기서 한동안 못 남았습니다만은 국민의힘 정당이죠. 예. 저런 인간들은 왜 조용합니까? 우선 저들은 그 대한민국에 대한 역사관이 없습니다. 역사관이. 대한민국이 어떻게 이게 자신에 대한 확신은 역사에 대한 인식에서 나오거든요. 그렇죠. 근데 지금 제가 국민의힘에 뭐 여의도 연구원장도 있었습니다만 그렇죠. 거기에 그 사무처를 비롯한 거의 대부분 국회의원들 모두도 대한민국이 어떻게 탄생한지를 모릅니다. 모르죠. 이승만을 모르고 박정희를 모릅니다. 모르기 때문에 자신이 대한민국을 만든 그러니까 주력이란 보수가 주력이라는 사실에 대한 자부심이 우선 없습니다. 그리고 저들의 좌파들이 공격하면 전부 수세적으로 갑니다. 아니야, 우리도 민주주의를 동의해. 그러나 민주주의는 인민민주주의가 있고 자유민주주의가 있다는 사실을 그들은 알지 못합니다. 그러니까 역사관이 없고 사상이 없기 때문에 그들은 대한민국의 주역이라는 자부심이 없습니다. 그렇기 때문에 저들에 대해 항상 피의식을 갖고 있습니다. 지금 윤석열 그분이 가장 유리한 지금 뭐 지지를 앞서고 있는데 저분 속에는 역사의식이 있을까요? 저는 그래도 역사의식보다는 우선 법치,
법치. 예. 그러니까 자유민주주의 시장의 법치에 대한 명확한 입장이 있는 것을 봤기 때문에 말하는 거 보니까 있는 것 같아요. 예. 어쨌든 자유민주주의 시장 경제, 우리 헌법이 요구하는 걸 지키겠다. 사실은 정확하게 헌법에 대한 것만 정확하게 알아도 그래도 우리 한국 교회가 반드시 일어나서 이 역사의식에 대해서 우리가 들고 일어나야 윤석열도 한국교회 동의 없이는 정치를 못하겠다 해서 바로 서지. 그냥 가만히 두면 이명박 장로까지도 한국교회 지지를 받아서 대통령 된 후에도 스쿠프법을 가져와가지고 이슬람도를 쓴다 하니까 일개 목사님들이 전화했어요. 장로님, 아니 이슬람도 가져오라고 우리가 대통령 만들어서 거 하니까 이명박이 뭐라고 반격한지 알아요? 목사님, 공부나 좀 하세요. 경제 공부. 이따위로 말을 했다고 이명박이가. 그래서 지금 깜방가 있는 거예요 지금. 한국교회의 가장 큰 문제는 목사님이 이야기했지만 대한민국의 근대 문명을 가져오고 근대의 정치적 교육 그리고 자유민주주의가 무엇인지 가르친 것이 교회였습니다. 교회를 통해서 우리는 근대적 개인을 알게 되고 자유민주주의를 알게 되고 신앙의 자유를 알게 됐거든요. 그 자부심이 전부 사라졌습니다. 그리고 그동안 80년대 거짓 민주주의자들, 그러니까 인민민주주의 폭력혁명을 했던 그 자들의 민주주의란 말에 전부 주눅이 들어가지고 자부심을 잃어버리고 전부 숨고 있는 거예요. 저는 이 나라는 교회가 만든 나라고 이 나라의 미래는 교회에 있다는 것을 자각해야만 목사님들이 일어날 거라고 생각하고 목사님의 설교를 들어야 된다고 생각합니다. 자, 사실은 그 한경직 목사님이 살아계실 때만 해도 이승만 대통령에 대하여 건국할 때에 한경직 목사님이 철저한 멘토가 되어서 딱 잡고 있었잖아요. 예. 그러니까 이승만은 가만 놔둬도 한경직보다 더 나은 사람이지만은 그러니까 파트너가 잘 맞았죠. 그 다음에 이제 조영기 목사님의 전성기 시절 때만 해도 청와대든지 정치 지도자든지 꼼짝 못했거든요. 감히 교회에 대해서 반론을 했다는 죽는 거니까. 근데 하루는 내가 오래전에 조영기 목사님한테 갔더니 이런 말을 했어요. 이명박 정부 시대입니다. 역대 과거에 있었던 전두환, 노태우 또 박정희 시절 때만 해도 조영기 목사님이 전화를 딱 하면 청와대로 하면은 전화를 안 받아도 5분 내에 비서가 전화를 해서 대통령을 바꿔줬대요. 조영기 목사님 말이에요. 5분 내로 박정희 그 다음에 전두환 노태우 때는. 근데 이명박 대통령에 대해서 쓴소리를 하는 거야. 전화를 10번 했는데도 지금까지 해답이 안 온다 그래. 이명박에 대하여 어떻게 장로 대통령이 돼서 이 조영기 목사님 나한테 직접 한 말입니다. 그래서 이제는 정치 지도자들이 장로가 되든 누가 되든 청와대에 들어가면요 끝나는 거예요. 말 안 들어요. 박근혜도 마찬가지로 교회 알기를 무섭게 하는 거예요. 그것은 왜 그러냐? 그 후에 이 대한민국을 이끌었던 한경직, 조영기 이런 사람들, 김중곤 목사님이 살아있을 때는 이게 정치 지도자들을 보급으로 감독할 수 있었고 또 교파는 다르지만 캐톨릭의 김수환 추기경이 있을 때만 해도 그래도 이 통제가 됐단 말이에요. 정부가. 그 후로는요 개판인데 왜 개판이냐? 결정적인 일이 뭐냐면 선거철만 되면 목사님들이 40-50명씩 모여가지고 지금 현재로 말하면 윤석열을 불러내요. 우리가 다 찍어드리겠습니다. 다들 쪼박쪼박하게 모여가지고 여기에 대해서 제일 큰 실수한 사람이 누구냐? 김장한 목사님이에요. 김장한 목사님은 박근혜하고 그 문재인하고 처음에 대통령 선거할 때에 박근혜를 불렀어요. 불러가지고 꼭 대통령이 되기를 원한다고 해서 안수기도를 했습니다. 김장한 목사님이. 그럼 그걸로 끝나야죠. 그리고 3일 후에 문재인을 다시 불러서 비밀로 불러서 왜? 잘못하면 문재인이가 될지도 모르거든. 그래 양쪽에다 보험을 들려고 문재인을 불러서 또 축복을 했습니다. 꼭 대통령이 되기를 원한다고. 그럼 하나님이 누구 기도를 들어야 되겠습니까? 이런 짓을 한국교회 지도자들이 했단 말이에요. 지금도 똑같은 짓을 하고 있는 거예요. 서울에 있는 대형교회 목사들 잘 들어. 내가 3년 전에 깜빵 3번 갔다 와서
대한민국의 운동장을 내가 바꿔놨어. 좌파에서 우파로 바꿔놨어. 이제는 누가 대통령 꺼다놓은 보름자루를 갖다 놔도 대통령 될 수 있어. 이렇게 다 무너진 나라를 밑에 판도를 물론 나 혼자 한 게 아니고 여기 계신 목사님들도 강원대에 다 보신 분들인데 우리가 밑바닥에서 바꿔놓으니까 이제 또 섞어칠 테니까요. 대형교회 목사들이 몇 명이 모여가지고 더 윤석열 불러가지고 자, 꼭 우리가 잘해드릴 테니까 야 이 개자식들아 이래놓고 대통령 되고 나면 양복 맞춰 입고 청와대 밥 처먹으러 제일 먼저 들어가요. 그럼 그 사람들이 과연 국가를 감독할 수 있냐? 없어요. 이 사람이 되면 이 사람한테, 저 사람 되면 저 사람한테, 문재인은 문재인 앞에. 우리나라 각 교단 총회장들이 청와대에 가가지고 줄줄 빨고 앉았고 말이야. 나는 그때 청와대에서 비닐 텐트를 쳐놓고 문재인하고 결사투쟁을 하는데 이것들이 가가지고 아니 일부 극우 목사가 나라를 혼동시키고 있다고 문재인한테도 거짓을 떨었어요. 목사들이 가가지고. 그런 새끼들은 어떻게 해야 되겠어요? 지금 그 목사님 말씀하셨습니다만 지금 사실은 대통령 선거보다도 훨씬 더 중요한 게 지금 대통령 선거 끝마치고 이긴다 하더라도 끝마치고 나면 지금 민노총이 120만이 넘습니다. 그렇습니다. 민노총만 120만입니다. 그다음 거기다가 지금 그 주사파들 전교까지 다 치면 어마어마하게 많은 수 그리고요 어마어마하게 많은 자금들을 가지고 있습니다. 그렇죠. 이들이 아마 촛불 난동을 벌일 겁니다. 그렇죠. 그리고 지금 국회 180도 장하고 있습니다. 이대로 두면 제가 보기에는 식물 접근됩니다. 결국 그것을 막을 길은 광화문 세력밖에 없습니다. 그렇습니다. 저도 이 운동을 하면서 저도 그냥 대충 뭐 장난기로 할 수 없기 때문에 민노총에다가 내가 간첩을 9명을 심어놨습니다. 지금 거기서 회의하는 내용들이 다 저한테 옵니다. 민노총들 지금부터 그 9명 간첩 찾으려고 하지 마. 아무리 찾아도 못 찾아. 내가 심어놨어. 다 보고 올라와. 언제냐? 5월 중순, 6월 초에. 이 제목이 뭐냐면 체제 대전환입니다. 제목이 이번에는 촛불 시위가 아닙니다. 체제 대전환이라고 해서 대한민국을 완전히 끝내고 주사파 인민공화국으로 가겠다고 하는 결정을 하는 이것이 저기서 계획을 해서 지금 예행 연습을 하고 있어요. 주말마다 민노총이. 그러니까 윤석열이가 대통령 돼도 사실 이 나라를 지킬 힘이 박근혜 이명박보다 힘이 더 없단 말이야. 그래서 제 주장은 뭐냐? 압도적으로 10% 이상이 이겨야 10% 이겨서 단일화를 해서 10% 이기기 위해서 대통령 되는 게 중요한 게 아니라 대한민국을 끌고 갈 수 있는 주도 세력을 완전하게 구축을 해야 이것은 한국 교회 외에는 할 사람이 없다. 그러니까 압도적으로 이기면 어떤 일이 나냐면 압도적으로 이기면 역으로 지금 더불어민주당이 분열됩니다. 그러니까 주사파 핵심과 그렇지. 그동안 주사파이지 않은 보수 야당과의 분열이 일어납니다. 완전히 깨버리죠. 예, 깨버릴 수가 있습니다. 그래서 지금 현재 압도적 표차의 승리가 그만큼 중요한 겁니다. 그 예를 들면 이제 저쪽에 있는 김진표 장관이가 그렇죠. 그럼 그 다음에 이번에 전라도 순천 지역에 순천입니다. 순천 지역에 그 장로님이 국회의원인데 더불어민주당에 이분이 동성애 이슬람 차별은 안 된다고 들고 일어났어요. 더불어민주당 안에서. 그래 이런 세력들이 일어나게 하기 위해서도 압도적 표차가 중요합니다. 반드시 이번에 대한민국을 살리는 운동을 우리가 해야 된다. 그러니까 압도적 표차로 우리가 이기면 더불어민주당 내에서 뭐냐면 이렇게 처참하게 진 것은 결국 주사파의 전행 때문이다 그렇지. 라고 하면서 그 책임을 주사파한테 몰게 될 겁니다. 지금은 더불어민주당의 주도권을 주사파가 가지고 장악하고 있습니다. 있는데 이제 이 사건을 통하여 주사파가 더불어민주당 안에서도 뒤로 쫓겨날 수 있는 기회가 될 수 있다. 그게 저희가 만약에 10% 이상 차이로 이긴다면 그 일이 분명히 일어날 겁니다. 할렐루야. 자, 할 말은 하루 종일 해도 부족하지만은 형당하지 않는 기도는 해봤자 헛방입니다. 목사님 잘하고 계십니다. 내가 새벽마다 기도하고 있습니다. 기도하지 마세요. 정강 목사에서 기도하지 말고 감으로 한 번이라도 나와주세요. 말로 나한테 입소비해서 하지 마요. 목사님
가라고 했어. 아이 목사님이 희망이야. 내가 날마다 기도하고 있어. 강원에 오셨나요? 아이 거기는 내가 못 가고. 야 이 개자식아. 그런 기도하지 말어. 하나님 기도 안 들어. 그래서 여러분 두 손 다 드십시오. 두 손 다 드십시오. 이번 금요일 날, 토요일 날 강원광장에 목회자 10만 명 대회를 합니다. 10만 명 대회 하는데 오늘 여기 참여하신 분들은 여러분 내가 비싼 밥 사드리거든 여러분에게. 아니 나도 돈 많이 없어. 없는데도 비싼 밥 사드리거든요. 속으로 욕하지 마요. 저 새끼 내가 와주니까 더럽게 욕이나 하고 앉았고 욕은 나중에 하시고 나라부터 살려놓고 이번에 여기 오신 모든 대구 경북 지역 목사님들은 And to all the pastors here, 한 사람이 10명씩 one person should 동료 gather 목사님들을 100 다 pastors. 데리고 토요일 날 강원광장으로 오기로 And on Saturday at Gwangham Square, 하나님과 정강 목사 앞에 약속을 해주시면 let's make a promise to God. 아멘 하고 손을 내리시고 And answer by saying Amen. 안 할 사람은 계속 들고 있어요. 안 할 사람 어디 있냐 봐요. 그는 바로 민족의 반역죄로 내가 처단을 하겠습니다. 그러면 다 약속을 했습니다. Making this promise. 이제 큰 전체 흐름에 대해서는 제가 설명을 드렸고 So I explained 이제 about 뒤에 this. 나오는 강사님들을 통하여 왜 절박한 순간이 And 왔는가. all the experts following. 모든 부처가 다 그렇습니다. 정치, 경제, 사회, 군사, 외교, 문화, 교육, Diplomacy, 언론이 politics, 완전히 press. 주사파 손에 It's 장악됐습니다. under the hands of the Jewish 꼼짝을 Catholic. 못하겠습니다. 이제 저들은 마지막 Cannot do 하나만 anything 하고 about this. 끝납니다. They have one big 이제는 happening. 체제 대전환만 해버리면 After this revolution, 다시 윤석열이 되든 누가 되든 새로운 대통령 깜방 집어넣어버리고 Whoever becomes the next 다시 president 강문 will be in 강장에 prison. 이번엔 촛불이 아닙니다. 무장 It's not the 폭동으로 나올 candlelight 겁니다. visual, but it's 이걸 누가 막겠어? a violent riot that was 육신적으로 생각하면 하나님이 막아주셔야 되지만 육신적으로 생각하면 용서 얻으세요. 정강훈 외에는 막을 사람 없어요. Nobody can stop this but me, Pastor John. 박수 안 쳐요. 박수 안 쳐요. 그러나 정강훈이가 어떻게 등쳐만 걷지 어떻게 막습니까? 여러분이 함께 해주세요. 할렐루야. 저하고 교리 신학사상 With me, 삶의 형태가 though, 조금 다른 것은 Your 나중에 denomination 나하고 and 대화를 ideology might be 하시다. different, but let's talk 일단 about 이번에 this. 사파 척결에 대해서 다